character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, last forever. Faithful friends to see the portion. Lovely teachers and promise them. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalampakam, Puducherry 7. Hello students, good evening to all. Welcome back to our 12th commerce class. So in our previous class we saw about what is the meaning of MBO and definition of MBO and features and objectives of MBO. Okay. So and then we saw about process of MBO also. Okay. So today's class we are going to discuss about MBO, advantages of MBO and disadvantages of MBO and what is meant by management by exception. Okay, that is MBV and that's advantage and disadvantage also. Okay, let us see the advantages of MBO. The advantages of MBO are explained below. Okay, so in an advantages pakkalam, first one is managers are involved in objectives setting at various level of management under MBO and this commitment ensures hard work to achieve them. So managers are involved in objective settings. So various level, different types of levels of management la managers la enna pandranga eppdila objective vandu set pannalam அப்படின்றத இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அண்ட் திஸ் கமிட்மெண்ட் இதை மாதிரி அவர் கமிட் ஆகிருக்கிறதால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன ஒர்க் என்ன யூஸ் அப்படின்னா தே கேன் அச்சீவ் தி கோல். ஓகே, ஸோ அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் மூலிமா அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அவங்களோட கோல் ஆர்கனைசேஷனோட கோலை அச்சீவ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ். அண்ட் தென் MBO process helps the managers to understand their role in the total organization. ஸோ MBO ப்ராசஸ் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா மேனேஜர்ஸ்க்கு அவங்களோட ரோல் என்ன, ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் அவங்களோட ரோல் என்ன அப்படின்றத அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் ஹெல்ப்ஸ். ஓகே, அண்ட் தேர்ட் ஒன், மேனேஜர் ரெகக்னைசஸ் தி நீட் ஃபார் பிளானிங் அண்ட் அப்ரிஷியேட் தி பிளானிங். ஸோ அகெயின் மேனேஜர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ரெகக்னிஷன் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, எப்படிலாம் பிளான் பண்ணலாம், ஸோ பிளானோட நீட் என்ன அண்ட் அதை எப்படிலாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம், பிளானிங்கை வந்து எப்படி நம்ம கொண்டு போகலாம் அப்படின்றதுலாம் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுறது யாரோட வேலை அப்படின்னு பண்ணால் இந்த மேனேஜர்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து MBO ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அண்ட் ஃபோர்த் ஒன், MBO provides a foundation for participative management. Subordinates are also involved in goal setting. ஸோ MBO வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷனாக வந்து இருக்குது. ஓகே, ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. எதுக்காக அப்படின்னா பார்ட்டிசிபேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு சபார்டினேட்ஸ் கூட என்ன பண்ணுறாங்களோ அதில் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. கோல் செட்டிங்ஸில் வந்து சபார்டினேட்ஸ் கூட அதில் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது இந்த MBO. ஓகே, அண்ட் தென் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட், a department does not work at cross purpose with another department. In other words, each department's objectives are consistent with the objectives of the whole organization. ஸோ ஈச் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது என்ன பண்ணாது இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டோட கோலை போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. ஓகே, இந்த ஒரு கிராஸ் பர்பஸும் இருக்காது அதுக்கு. ஓகே, ஸோ அவங்களோட டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன ஒர்க் இருக்கோ என்ன அப்ஜெக்டிவ் இருக்கோ அதை மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அதை அனதர் வேர்டில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஈச் டிபார்ட்மெண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் கன்சிஸ்டன்ட் வித் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் தி ஹோல் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டோட அப்ஜெக்டிவும் எது பேஸ் பண்ணி இருக்கோம்னா ஹோல் ஆர்கனைசேஷனோட கோல் அப்ஜெக்டிவ் என்னவோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஓகே, அதனால் கிராஸ் பர்பஸ் எதுவும் இருக்காது. ஓகே, a systematic evaluation of a performance is made with the help of a MBO. ஸோ சிஸ்டமேட்டிக் எவாலுவேஷன் நம்ம ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸையும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிஸ்டமேட்டிக்காக எவாலுவேட் பண்ணலாம். ஓகே, இதெல்லாம் எப்படி பண்ணலாம் நம்ம சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணுறது, how is it possible means with the help of the MBO we can evaluate the performance. Okay, and then seventh one, MBO gives the criteria of performance. It helps to take
கரெக்டிவ் ஆக்ஷன். ஸோ அகெயின் இது என்ன பண்ணுது, பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து கரெக்டாக நிறைய க்ரைட்டீரியா ப்ரொவைட் பண்ணுது. அண்ட் நாட் ஓன்லி தேட், இட் அகெயின் ஹெல்ப்ஸ் டு டேக் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன். ஸோ கரெக்டான என்ன முடிவு எடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்கும் இந்த MBO நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகே. And 8th one, delegation of authority is easily done with the help of MBO. ஸோ ஒரு அதிகாரம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதிகார உரிமை இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை எப்படிலாம் டெலிகேட் பண்ணலாம், ஈஸியாக வந்து இந்த MBOட ஹெல்ப் மூலமா ஈஸியாக வந்து டெலிகேஷன் பண்ண முடியும். ஸோ அதை தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க, டெலிகேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி இஸ் ஈஸிலி டன். ஓகே. ஸோ அவங்களோட அத்தாரிட்டியை வந்து ஈஸியாக அவங்க டெலிகேட் பண்ணலாம் வித் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தி MBO. ஓகே. 9th one, MBO motivates the workers by job enrichment and makes the job meaningful. So again MBO motivates the workers. ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கர்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்களே, ஸோ அவங்கள வந்து இந்த MBO வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுது, என்கரேஜ் பண்ணுது. ஸோ எப்படி பண்ணால் அவங்களோட ஜாப் என்ரிச்மெண்ட் மூலியமாகவும் அண்ட் அவங்க வந்து செய்யக்கூடிய வேலை வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக செய்கிறாங்க அப்படின்றது மூலியமாகவும் இந்த MBO நிறையா ஒர்க்கர்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. ஓகே. அண்ட் 10th one, the responsibility of a worker is fixed through MBO. ஸோ ஒரு ஒர்க்கரோடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, பொறுப்பு என்ன அப்படின்றது ஃபிக்ஸடாக வைக்கிறது இந்த MBO மூலயமா தான் பாசிபிள். ஓகே. ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை வந்து ஃபிக்ஸடாக ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க த்ரூ MBO மூலயமா. ஓகே. அண்ட் தென் 11th one, decision is taken by the management very quickly. ஸோ ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா டெசிஷன் முடிவுகளை வந்து வெரி ஃபாஸ்ட்டாக வந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க. ஓகே. The reason is that each worker knows the purpose of taking a decision and does not oppose the decision. ஸோ இது எதனால் பாசிபிள், என்ன ரீசனாக இருக்கும், எல்லாமே டெசிஷன் எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக எடுக்கிறாங்களே ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா, அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன தெரியும் அப்படின்னா டெசிஷன் எடுக்கக்கூடிய பர்பஸ் என்ன அப்படின்றது அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓகே. ஸோ அதனால் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இந்த டெசிஷன் எடுக்கிறதுல வந்து எந்த வித அப்போசிஷனும் கொடுக்க மாட்டாங்க, அப்போஸ்டாக எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேவா. ஸோ தட்ஸ் வை டெசிஷன் இஸ் டேக்கன் பை மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி குவிக்லி. So these are the advantages of MBO. Come to the disadvantages of MBO. MBO fails to explain the philosophy. Most of the executives do not know how MBO works, what is MBO and why is MBO necessary and how participants can benefit by MBO. So first disadvantage என்ன அப்படின்னா, நிறைய MBO philosophiesக்கு அண்ட் நிறைய மேனேஜர்ஸ்க்கு என்ன தெரியலையா, இந்த MBO எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம், MBOனா என்ன, எதுக்கு இது நெசசரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது யாருக்குமே இப்போ வரையும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. So yeah, that is one of the disadvantage of MBO. And then MBO is a time consuming process. Much time is needed by senior people for framing the MBO. Next, it leads to heavy expenditure and also requires heavy paperwork. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்குது அப்படின்னா, MBO என்ன பண்ணுது, நிறைய டைம் கன்சியூம் பண்ணுது. ஓகே. ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னா நிறைய டைம் கன்சம்ஷன் நிறையா இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய சீனியர் பீப்புள்ஸ் வந்து அதை ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்களே, அவங்களும் நிறைய மச் ஆஃப் டைம் வந்து அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகே. அது நெக்ஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இது வந்து ஹெவி எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இந்த மாதிரி MBO நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் செலவாகுது அண்ட் பேப்பர் ஒர்க்ஸ் கூட அதிகமாகுது. நிறையா ஃபார்மாலிட்டிஸ் பேப்பர்ஸ் மூலமா இதோட டாக்குமெண்ட்ஸ் இதுக்கெலாம் வந்து நிறைய பேப்பர்ஸ் ஒர்க்கு நிறைய பேப்பர்ஸ் ஒர்க் வந்து செலவாகுதுன்றதால. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் MBO. அண்ட் தேர்ட் ஒன், MBO emphasizes only on short-term objectives and does not consider the long-term objectives. So third disadvantage is MBO always concentrate only on the short-term objectives only. Okay. So குறுகிய கால நோக்கம் அதை மட்டும் தான் வந்து இது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுது அண்ட் லாங்-டர்ம் objectives வந்து இது அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. Okay. ஸோ அதில் கான்சன்ட்ரேஷன் லாங் டேர்ம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் மேலே அதை கன்சிடரே பண்ணலை அப்படின்றதால திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் MBO. ஓகே. அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் சப்பார்டினேட்ஸ் இஸ் நெசசரி ஃபார் ப்ராப்பர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் செட்டிங்ஸ் பட் திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் MBO. ஸோ அகெயின் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அப்ஜெக்டிவ் செட் பண்ணக்குள்ளே அதில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சப்பார்டினேட்டோட ஸ்டேட்டஸும் இருக்கணும். ஓகே. ஸோ அதை கன்சிடர் பண்ணாமல் தான் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த MBO அப்ஜெக்டிவ்ஸை வந்து செட் பண்ணுறாங்க. ஸோ பட் திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் MBO. ஸோ இதில் வந்து என்னது, இது பாசிபிள் கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் MBO. And fifth one, MBO is a rigid one.
Objectives should be changed according to the changed circumstance, external or internal. If it is not done, the planned results cannot be obtained. So MBO என்றது ஒரு fixed one, okay, rigid one. Objectives வந்து எப்படி பண்றது அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகுது according to the changed circumstances. ஸோ நம்மளோட சுச்சுவேஷன் சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா, ஸோ அதே மாதிரி அங்கங்கே எப்போல்லாம் சேஞ்சிங் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுதோ இல்லை இன்டர்னலாவோ எக்ஸ்டர்னலாவோ சுச்சுவேஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுதோ அதுக்கு பேஸ் பண்ண மாதிரி என்ன ஆகும், அப்ஜெக்டிவ்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, ஸோ இஃப் இட் இஸ் நாட் டன், ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம செய்யலை அப்படின்னா the planned results cannot be obtained. ஸோ நம்ம பிளான் பண்ண அந்த ரிசல்ட்ஸை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, அச்சீவ் பண்ண முடியாது. நம்ம பிளான் பண்ண மாதிரி கோலை நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஓகேவா, ஸோ மழை பெய்யுது அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக ஐஸ்கிரீம் தான் சேல் பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஏன்னா அது ஐஸ்கிரீம் சேல் ஆகுது. ஸோ இப்போ ரெய்னி சீசனில் என்ன ஆகணும், டக்குன்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும், ஹாட்டாக ஏதாவது சேல் பண்ணுற மாதிரி இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்சிங் கண்டிஷனில் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸில் நம்மளோட பிஸ்னஸை மாற்றிட்டே போகணும். அப்போ தான் என்ன ஆகும், நம்மளோட ரிசல்ட்டை நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் MBO. ஓகே, ஸோ அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஸோ ரெண்டுமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், coming to the next topic, that is management by exception. Okay, so MBE, that is in short MBE. So meaning of MBE, management by exception is an important principle of managerial control suggested by the classical writer on management. So நிறைய ரைட்டர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி ரைட்டர்ஸ் நிறைய என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா management by exception is an important principle. Okay, so இது வந்து ஒரு important principles-ஆக இருக்குது of managerial control suggested by the classical writers on management. So it is based on that belief that an attempt to control everything results in controlling nothing. ஸோ இது எதை பேஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நம்பிக்கையை பேஸ் பண்ணி, ஓகே, எல்லாமே வந்து கண்ட்ரோலாக நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஆனால் அதோட ரிசல்ட் என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. நம்ம செய்கிற வேலை ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து நம்ம கண்ட்ரோலாக பண்ணலாமே தவிர அதோட வரக்கூடிய ரிசல்ட்ஸை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஓகே, management by exception is a style of business management that focuses on identifying and handling cases that deviate from the norms. So the management by exception ன்றது என்ன அப்படின்றத இப்போ சொல்கிறாங்க. It is a style of business management. ஓகே, இது ஒரு business management ஒரு ஸ்டைல். ஓகே, ஸோ இது என்ன பண்ணுது, எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுது அப்படின்னா that focuses on identifying and handling cases that deviate from the norms. ஸோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாமல் ஒரு சில ஈவெண்ட்ஸ் நடக்கும் இல்லையா, ஸோ அது என்ன அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது அதுக்கான ப்ராப்ளம் சொல்யூஷனை வந்து சால்வ் பண்ணுது அப்படின்றது தான் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸப்ஷன். ஓகே, ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணாமல் அவங்க வேறு ஏதாவது வழியில் போகிறாங்க அப்படின்னா அதை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத செய்கிறது தான் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸப்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the production manager establishes quality control standards wherein 5 defects per 100 units produced are permissible. ஸோ ஒரு 100 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதில் ஒரு 5 டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கலாம். ஓகேவா, ஸோ 5 டிஃபெக்டிவ் ப்ராடக்ட் ஒரு டேமேஜ் ஆகலாம். ஸோ 5 எல்லாத்துக்கும் தப்பாக நடக்கலாம். அது வேணால் 5 வந்து ப்ரிஃபரபிள். ஸோ 5 மட்டும் தான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ லாங் as the number of defects does not exceed 5, the supervisor, foreman, that is subordinates will handle the problem. ஸோ 5க்கு மேலே போகுது, ஏதோ ஒரு டிஃபெக்ட் ஆகுது, ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்குள்ள ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்குள்ள டிஃபெக்டிவ் யூனிட்ஸ் வந்து 5க்கு அதிகமாக ஆகுது அப்படின்னா அதை யார் ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சூப்பர்வைசர் இல்லைனா வந்து அங்கே இருக்க சபார்டினேட்ஸ் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம், என்ன சொல்யூஷன் பண்ணலாம் அப்படின்றத அவர் பார்த்துக்கணும். ஓகே, whenever there are more than 5 defects, the matter will be reported to the production manager. ஸோ 5க்கு மேலே போகுது, ஓகே, 5க்கு கீழே வரையும் இருக்குது, ஒரு 5 வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை யார் பார்த்துப்பாங்க, சூப்பர்வைசர் அவங்க மேனேஜ் பண்ணிப்பாங்க. 5க்கு மேலே டிஃபெக்ட்ஸ் போகுது, அப்போ ஒரு ப்ராடக்ட்டில் அவர் 100 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல 5க்கு மேலே ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டிஃபெக்டிவாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பாக வந்து ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்கிட்ட போய் ரிப்போர்ட் பண்ணிடணும். ஓகேவா, ஸோ அதுதான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க. Management by exception has both a general business application and a business intelligent application. So management by exemptionல என்ன இருக்குது, ரெண்டுமே இருக்குது. என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷனும் இருக்குது அண்ட் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்ளிகேஷன் ரெண்டுமே இருக்குது. ஜென்ரலாக பிஸ்னஸில் என்னென்ன பண்ணுது அதையும் இருக்குது அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் வைஸாக பிஸ்னஸில் என்னென்ன பண்ணலாம். ஸோ ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ண தான் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸப்ஷன். General business exception are cases that deviate in normal behavior in a business process and need to be cared for in a unique manner. Okay, typically by human intervention. So general business exceptionன்றது என்ன பண்ணுறது, ஒரு நார்மல் பிஹேவியர்லேருந்து டிவியேட் ஆகி போகிறது. ஓகேவா, ஸோ நான் இப்போ நல்லாவே பேசிட்டு இருந்தால் டக்குன்னு சடனாக என்னது கொஞ்சம் வேறு மாதிரி போகிறது, பேட் வேர்ட்ஸ் பேசுறது, அப்போ டிவியேட் ஆகுறாங்க அவங்க நார்மல் பிஹேவியர்லேருந்து. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் இந்த ஜென்ரல் பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ஷன். ஓகே, that cause might include process deviation, infrastructure or
connectivity issues, external deviation, poor quality business rules, malformed data, etc. ஸோ அந்த காசஸ் எதனாலாம் வருது, இந்த மாதிரி டிவியேட் ஆகுறாங்க இல்லையா, பிஸ்னஸில் இந்த பண்ணிகிட்டே இருக்கக்குள்ள டிவியேட் ஆகுறாங்க அப்படின்னா அது எதனாலாம் அக்கர் ஆகலாம். மேபி இந்த ப்ராசஸ் டீவியேஷனாக இருக்கலாம், ப்ராசஸ் பண்ணக்குள்ளே ஏதாவது டக்குன்னு வேறு ப்ராசஸ் போயிடலாம், இல்லை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம், இல்லை கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூவாக இருக்கலாம், இல்லை கனெக்ஷன் கரெக்டாக இல்லாமல் என்ன ஆகும், நம்ம செய்கிறது ஒன்றா இருக்கும் ஆனால் அது வேறு எதுக்கோ ஒன்று மாறி போயிடும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கலாம். இல்லைனா வெளியேருந்து ஏதாவது ஒரு டிவியேஷன் வரலாம், இல்லை குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப புவராக இருக்கலாம், பிஸ்னஸ் ரூல்ஸில் இருக்க குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப புவராக இருக்கலாம், இல்லைனா தப்பான டேட்டாஸ் இருக்கலாம். ஸோ இது மூலயமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் வந்து ஏற்பட நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ டிவியேட் ஆக நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகே, and the next topic is process of MBE. Okay, so MBE ஓட process என்ன அப்படின்றத let us see. Primarily it is necessary to set objectives or norms with the predictable or estimated results. So primarily it is very important, okay, for what means to set an objectives or norms with predictable or estimated results. So நம்ம கரெக்டாக ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன ஒரு அப்ஜெக்டிவை நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணோம். ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தட் இஸ் தி ப்ரைமரி ஸ்டேஜ். அண்ட் தென் திஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர் அசஸ்ட் அண்ட் கெட் ஈக்குவேட்டட். So these performance are assessed and get equated to actual performance. So என்னது இங்கே ஆக்சுவலாக என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கோ அது கூட என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த பர்ஃபார்மன்ஸையும் ஈக்குவேட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் த டிவியேஷன் கெட்ஸ் அனலைஸ்ட். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன டிவியேஷன் இருக்குது, என்னென்ன டிவியேஷன் ஆச்சு அப்படின்றத அதை என்ன பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் அதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். வித் அண்ட் insignificant or no deviation, no action is required and senior manager can concentrate on the other works. So in case if அங்கே ஏதோ எந்த டிவியேஷனும் இல்லை, எந்த ஒரு தப்பும் நடக்கலை, இல்லை கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா அந்த சீனியர் மேனேஜர் எந்த ஒரு எந்த ஒரு ஆக்ஷனும் எடுக்க வேண்டாம். ஓகே, அவர் வேலையை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம், மற்ற அவருக்கு என்ன ஜாப் இருக்கோ அதை பார்த்துட்டு போகலாம். ஓகே, அதை சொல்லியிருக்காங்க. If actual performance deviates significantly, the issue needs to be passed to the senior manager as an exception has occurred. Finally, the aim is to solve this exception immediately. If in case அங்கே ஏதாவது ஒரு டிவியேட் ஆகுது, ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் நடக்குது அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணணும், அதை வந்து கண்டிப்பாக போயிட்டு சீனியர் மேனேஜர் கிட்ட நம்ம அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் அவுட் பண்ணணும். ஸோ பாஸ் பண்ணுறோன்னா நெக்ஸ்ட் அதுக்கான என்ன சொல்யூஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்றது கண்டிப்பாக வந்து அந்த சீனியர் மேனேஜர் ஒரு ப்ராப்ளம்க்கான இமிடியேட் சொல்யூஷன் வந்து அவர் ப்ரொவைட் பண்ணார். ஓகே, அதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபைனலி த எய்ம் இஸ், அப்போ அதோட எய்ம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா டு சால்வ் திஸ் எக்ஸப்ஷன் இமீடியட்லி. ஸோ ஏதாவது எக்ஸப்ஷன் நடக்குது, ரூல்ஸை மீறி போகுது, டிவியேட் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கான ப்ராப்ளம்ஸ், அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கான சொல்யூஷனை கண்டிப்பாக உடனே இமீடியட்டாக பண்ணுறது தான் இதோட எய்ம். ஓகே, த எய்ம் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸப்ஷன். Next one, advantages of MBE. Okay, it serves the time of manager because they deals only with the exceptional matters. Routine problems are left to subordinates. So இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது மேனேஜர்ஸோட டைம் வந்து இது சேவ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா எக்ஸப்ஷன் மேட்டர் மட்டும் தான் இவர் பார்த்துப்பார். ஓகே, அளவுக்கு மீறி அதிகமாக போகிற தப்பு நடக்குது, டிவியேட் ஆகுது அப்படின்னா அதை மட்டும் தான் இவர் பார்க்குறாருன்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ அதனால் அவரோட டைம் என்ன ஆகுது, சேவ் ஆகுது. மற்ற எல்லாமே ருட்டீனாக நடக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே யார் பார்த்துக்கிறாங்களோ அங்கே இருக்கக்கூடிய சபார்டினேட்ஸ் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகே, அண்ட் அதனால் இவரோட மேனேஜர்ஸோட டைம் சேவ் ஆகுது. ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் MBE. And second one is it focuses managerial attention on major problems. As a result, there is a better utilization of managerial talents and energy. So இது எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுது நிறையா மேக்ஸிமம் அப்படின்னு பார்த்தா என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, மேனேஜரில் அட்டென்ஷன் பண்ணி அதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத ஃபோக்கஸ் பண்ணுது. ஸோ அதனால் அங்கே என்ன பெட்டர் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் மேனேஜரல் டேலண்ட்ஸ் அண்ட் எனர்ஜி. ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய டேலண்ட்ஸாக இருக்கணும் இல்லை எனர்ஜி வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் MBE. And third one, it facilitates delegation of authority. Top management concentrates on strategic decision and operational decision are left to the lower level. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெலிகேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டியை இது ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறது. தட் மீன்ஸ் அவங்களோட பவர், ஓகே, பவரை வந்து அவங்க செப்பரேட்டாக கொடுத்துட்றாங்க. ஓகே, ஸோ டாப் மேனேஜ்மெண்ட் எதை மட்டும் தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக் டெசிஷன், ஏதாவது ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னாலும் கஷ்டமான முடிவுகள் எடுக்கணும் அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்துப்பாங்க. அண்ட் ஆப்ரேஷனல் டெசிஷன்ஸ் ஆர் லெஃப்ட் டு தி லோவர் லெவல் மேனேஜர். ஸோ ஆப்ரேஷன் வைஸ் தட் மீன்ஸ் டெய்லி ப்ராக்டிக்கலாக நடக்குது, ருட்டீனாக நடக்குது, அதில் ஏதாவது ஒரு சில டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா அதை வந்து லோயர் லெவல்ஸ் இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸ்லாம் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, there is increasing
in span of control. So அங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா span of control increase ஆகிட்டே இருக்குது. This leads to motivation and development of subordinates. So again it leads to the motivation. So ஒரு subordinate, that means அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கர்ஸோட டெவலப்மெண்ட்க்கும் சரி அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுற வயசுலையும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸை ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி advantages of MBE. And fourth one, it is a technique of separating important information from unimportant one. So இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு சில டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி அன்இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இது கலெக்ட் பண்ணுது. ஓகே, இட் ஃபோர்ஸஸ் மேனேஜர்ஸ் டு ரிவ்யூ பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் study relates business data for identifying deviation. ஸோ என்ன பண்ணுது நம்மளோட ஓல்டு ஹிஸ்ட்ரி, பிஸ்னஸோட ஓல்டு ஹிஸ்ட்ரி என்னவோ அதெல்லாமே வந்து தெரிஞ்சுட்டு அது மூலயமா என்னது இப்போ இருக்கக்கூடிய டீவியேஷன் என்ன அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுது. தேர் இஸ் அ பெட்டர் யூஸ் ஆஃப் நாலேஜ் ஆஃப் ட்ரெண்ட்ஸ், ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் அவைலபிள் பிஸ்னஸ் டேட்டா. ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் அட்வான்டேஜ் எதுக்காக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நிறைய நம்ம வி கேன் கெயின் நாலேஜ் ஆஃப் ட்ரெண்ட்ஸ், ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் அவைலபிள் பிஸ்னஸ் டேட்டா என்ன இருக்குது, பிஸ்னஸில் இப்போதைக்கு என்ன டேட்டாஸ் இருக்குது அப்படின்றத எல்லாத்தையும் நம்ம நாலேஜை கெயின் பண்ணலாம். ஓகே, அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன், MBE keeps management alert to opportunities and threats by identifying critical problems. It can avoid uniformed and impulsive action. ஸோ MBE என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வந்து அலர்ட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ த்ரெட்ஸ் பை ஐடென்டிஃபைங் கிரிட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ், ஒரு சில ஏதாவது கிரிட்டிக்கலான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது மூலிமா வரக்கூடிய த்ரெட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து மேனேஜ் பண்ணுது. ஓகே, அதுக்கான அலர்ட்டையும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது. And then last point is management by exception provides better yardstick for judging results. It is helpful in objective performance appraisal. So management by exception again provides better yardstick for judging results. ஒரு சில முடிவுகளை ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தூண்டுகோலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய அப்ஜெக்டிவ் பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து அப்ரைசல் பண்ணுது அப்படின்றது வந்து இதில் அட்வான்டேஜஸாக சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அட் லாஸ்ட் we are going to see disadvantages of MBE. Okay, so the first disadvantages, the main disadvantage of MBE is, so first disadvantage is, the main disadvantage of MBE is only managers have the power over really important decision which can be demotivating for employees at a lower level. So இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி டெசிஷன், இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன் எல்லாமே வந்து மேலே இருக்க மேனேஜர்ஸ் தான் வந்து எடுக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ ஆனால் அதனால் இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா கீழே இருக்க ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து அவங்கள டீமோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு அதில் சான்சஸ் கொடுக்கல, டெசிஷன் மேக்கிங்கில் அவங்கள இன்வால்வ் பண்ணல அப்படின்றதுக்காக அவங்க லோயர் லெவலில் இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் அவங்களுக்குள்ள வந்தது. ஸோ இது வந்து அவங்கள டீமோட்டிவேட் பண்ணுறதாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் MBE. And then second disadvantage is, furthermore, it takes time to pass the issues to managers, managing employees who deviate from the normal procedure. So again என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது ரொம்ப நிறைய டைம்ஸ் வந்து எடுத்துக்குது. எதுக்காக? ஒரு சில டிவியேட் ஆகக்கூடிய பர்சன்ஸ், ஓகே, நார்மல் ப்ரொசீஜர்லேருந்து டிவியேட் ஆகி போகிறாங்க எம்ப்ளாயீஸ் அப்படின்னா அவங்கள எடுத்துகிட்டு போய் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய டைம்ஸ் வந்து இது எடுத்துக்குது. ஓகே, because of compliance failures are considered difficult to manage and typically find themselves with limited job duties and ultimately dismissed, terminated. ஸோ அங்கே நிறையா டிவேட் ஆகுறாங்க இல்லையா? ஸோ அவங்களாம் யார் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப டைம் எடுத்துக்குது. ஸோ அது மாதிரி கண்டுபிடிச்சி அவங்கள வந்து ஜாப்லேருந்து வெளியே, தட் மீன்ஸ் அவங்களோட ஜாப் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு பதிலாக இன்னொரு பர்சன் அப்பாயிண்ட் பண்ணும். ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி டைம் ரொம்ப எடுத்துக்கிறதால திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் MBE. ஓகேவா? ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் ஓவர்மா. ஸோ இது புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய 1 marks அண்ட் 2 marks 3 marks 5 marks ஸோ எல்லாமே அப்படியே டிட்டோவா அதில் இருக்க டாபிக் என்னவோ நீ அதை பார்த்தோன்னா அது ஃபுல்லாக தான் படிக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ மார்க் பண்ணி படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ கைடு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். ஓகே, ஸோ அதையும் வச்சு கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? தேங்க்யூ. லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று, கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு, பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணி
என போற்று பள்ளிகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பேரை கேட்டால் சொல்லு SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7.